we are going to learn last point in the measurement, word problem. Okay, word problem. We know how to solve word problem. When we are going to solve any word problem, first what we think? First think what they give information in the word problem. After that, what they ask in the word problem, and after that, which method we are going to use to find out the answer. So first we read this question. आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय करूया, हा प्रश्न वाचूया. One round of walking track in the park is 250 meters long. Ajit's grandfather walks that path 4 times every morning. How many kilometers does he walk every morning? Okay. What they give information in this problem? First information is walking track length is 250 meters. One round of the track is 250 meters. Okay. So 4 rounds. Ajit's grandfather walks 4 times, means they walk 4 rounds of that path. So how many kilometers? See here. And they give us length in meter and they ask us length in kilometer. Okay. Kilometer is bigger measurement and meter is the smaller. Okay. Then 4 round of the track is how many meters? 4 into 250. Why 250? Because 250 meter is the length of one track. Is equal to 1000 meter. 4 into 250 is equal to 1000 meter. आता हे 1000 मीटर कसे आले? तर ट्रॅकची टोटल लेंथ किती आहे? 250. अजित ग्रँडफादर 4 राउंड त्याचे कंप्लीट करतात. मग एका राउंड मध्ये 250, तर 4 राउंड मध्ये 250 ने प्रत्येकी किती झाले? 1000 मीटर. We know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. We know in the measuring length we understand how many meters in the kilometer. As like that 1 kilometer is equal to 1000 meter. So our answer is Ajit's grandfather walks 1 kilometer every day. What is our answer? Ajit's grandfather walks 1 kilometer every day. Okay. आता आपण हे दुसरे एक एक्झाम्पल पाहूया. First we read this question. If 1 liter petrol costs ₹70, how much do 1.5 liter of petrol cost? What is the given information? Given information is 1 liter petrol cost is 70 rupees. What is given information? 70 rupees 1 liter petrol cost. What they ask? How much do for 2.5 liter? 2.5 liter cost. They ask us. Then what we'll do? See here. 2.5 liter. We know how to write this in numerals. In the mixed fraction we learn it. 2.5 liter. The cost of 1 liter petrol is 70 rupees. It's 70 rupees. If 1 liter petrol cost is 70 rupees, then 2 liter petrol cost is 2 into
70 is equal to 140 rupees. How many rupees? 140 rupees. Why we divide by 70? Because 1 liter petrol cost is 70 rupees and we want 2 liter petrol cost. So we 2 multiply by 70. Then half liter petrol cost. 1 liter petrol cost 70 rupees. Half means we divide it into 2 equal parts. So we divide 70 by 2. Our answer is 35 rupees. It means half liter petrol cost is 35 rupees. Now to find out 2.5 liter cost, we add here 2 liters cost and half liter cost. 0 plus 5 is equal to 5, 4 plus 3 is equal to 7 and 175 rupees. It means 2.5 liter petrol cost is 175 rupees. ओके, बघा आपण इथं काय केलेलं आहे, पहिल्यांदा आपण घेतलेलं आहे 2.5 लिटर हे नंबर्स मध्ये कसं लिहायचं, त्याच्यानंतर आपण काय केलेलं आहे तर 1 लिटर पेट्रोलची काय कॉस्ट आहे ती आपण सेपरेट लिहून घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला 2.5 लिटरचं काढायचं आहे. मग एका वेळी काढत असताना थोडासा गोंधळ होईल म्हणून आपण 2 सेपरेट काढलेले आहेत आणि हाफ लिटरचं सेपरेट काढलेलं आहे. मग 2 लिटरची पेट्रोल कॉस्ट काढण्यासाठी आपण काय केलं, 70 ला 2 न मल्टिप्लाय केलं, 140 रुपीज झाले त्याचे. आणि हाफ लिटरला आपण काय केलेलं आहे, 70 ला 2 न डिवाइड केलेलं आहे. कारण 1 लिटरचं 70 असेल तर हाफसाठी आपल्याला त्याचा काय करावं लागेल, 2 पार्ट्स करून त्यातला 1 पार्ट घ्यावा लागेल. म्हणजे किती आले, 55 रुपीज. ह्या दोन्हींचं ॲडिशन केल्यानंतर आपल्याला कोणती अमाऊंट मिळालेली आहे, 175 रुपीज. मग ही 175 रुपीज कशाची झाली, 2.5 लिटरची. मग वर्ड प्रॉब्लेम जेव्हा येतो तेव्हा त्याचा आन्सर आपल्याला नेहमी कशामध्ये लिहावं लागतं, वर्डमध्येच लिहावं लागतं. त्यामुळे आपण सेंटेन्समध्येच लिहायचं असतं. त्यामुळे आपण इथं काय केलं, 2.5 लिटर पेट्रोल कॉस्ट इज 175 रुपीज. चला आता हा एक वर्ड प्रॉब्लेम आपण समजावून घेऊया. आधी हा वर्ड प्रॉब्लेम आपण लक्षपूर्वक वाचूया. वाचताना पूर्ण लक्ष द्या की दिलेली माहिती, गिवन इन्फॉर्मेशन, व्हॉट इज द गिवन इन्फॉर्मेशन अँड व्हॉट दे आस्क. ओके, Vashi's school started at a 12:15. School started at 12:15 in the afternoon. Okay, and finished at 5:30. School finished at 5:30 in the evening. If the break was for half an hour, means break is half hours, then how much time did the children spend in the classroom? What they give us information, school started at 12:15 and school finished at 5:30, and also they give information that break is in half hour. And they ask us how many time children spend in the classroom. We understand what they ask and what they give information. Now we are going to solve this word problem. First, see, school started at 12:15. Okay, 12:15. 12:15 means we understand, we learn this in the measuring time, how to write this in the number. Okay, 12:15 means 15 minutes past 12. Okay, then next, school finished at 5:30.
past 5. Okay, we understand when the school start, we understand when the school finish. It means we can find out total hours between this. या मधला वेळ किती आहे हे आपण आता फाइंड आउट करू शकतो. याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे तर हे टाइम मेजरमेंट न करता आपण टोटल अवर्स मध्ये होल अवर्स किती होतात हे आधी काउंट करूया. आपल्याला कितीपर्यंत यायचं आहे 30 मिनिट पास्ट 5. तोपर्यंत आपण अवर्स किती होतात होल अवर्स काउंट करूया. 15 मिनिट पास्ट 12 ला क्लास सुरू झालेला आहे, स्कूल सुरू झालेला आहे. मग 15 मिनिट पास्ट 12 नंतर 1 आवर कधी कंप्लीट होणार आहे 15 मिनिट पास्ट 1, 15 मिनिट पास्ट 2, 15 मिनिट पास्ट 3, 15 मिनिट पास्ट 4, 15 मिनिट पास्ट 5. आता मी इथं स्टॉप करते. 5 आवर्स झालेले आहेत ते. 15 मिनिट पास्ट 5 इथं 5 आवर्स कंप्लीट झालेले आहेत. त्याच्या पुढचा आवर येतो तो 15 मिनिट पास्ट 6 पर्यंत स्कूल नाही आहे त्यामुळे आपण कुठं थांबलेले आहोत 5 वरती थांबलेले आहोत. 15 मिनिट पास्ट 5 आता पण 15 मिनिट पास्ट 5 ला स्कूल फिनिश होत नाही आहे तर 30 मिनिट पासला होतं. म्हणजे 5 आवर्स होल झाले आणि 5 आवर्स नंतर एक्स्ट्रा किती टाईम आहे तर हे त्यातले 15 मिनिट्स आपण घेतलेले त्यातले राहिलेले 15 मिनिट्स हे काय झालेले एक्स्ट्रा आहे. म्हणजे स्कूल टाईम काय आहे 5 hours and 15 minutes. टोटल स्कूल टाइम किती आलं 5 hours and 15 minutes. हे आपण कशावरती काढलेलं आहे तर 15 मिनिट पास्ट 12 पासून आपण होल अवर्स किती होतात ते आधी पाहिलेलं आहे. मग 15 मिनिट्स पास्ट 5 पर्यंत होल 5 hours झाले. मग 15 मिनिट पास्ट 5 नंतर 30 मिनिट पास्टसाठी किती मिनिटं राहतात 15 मिनिट राहतात ते आपण इथं पुढं घेतलेलं आहे. म्हणजे हा टोटल टाइम आहे स्कूल. ओके, आता याच्यामध्ये आपल्याला अजून काय सांगितलं आहे तर ब्रेक ऑफ हाफ आवर मीन्स ब्रेक इज 30 मिनिट्स. 30 मिनिट्स ब्रेक. इफ वी मायनस दिस 30 मिनिट्स फ्रॉम दिस आवर्स we got the time spent children in the classroom. Okay, then we write here total time in the school 5 hours and 15 minutes minus break time is 30 minutes is equal to. आता बघा 5 hours 15 मिनिट मधून आपल्याला हे 30 मिनिट्स मायनस करायचे. मग पहिल्यांदा हे जे सेपरेट मिनिट्स आहेत ते मायनस करू आपण. 30 मिनिट्स मधून हे 15 मिनिट्स गेले किती राहिले 15 मिनिट्स. मग 5 hours मधून आपल्याला 15 मिनिट मायनस करायचा. इन द क्लॉक वी लर्न ओके 15 मिनिट्स क्वार्टर टू क्वार्टर पास्ट हाफ पास्ट हे आपण शिकलेलो आहोत. तिथं आपल्याला लक्षात येतं की आता आपल्याला फक्त हे 15 मिनिट मायनस केल्यानंतर या 5 hours मधून फक्त 15 मिनिट मायनस करायचे. मग हे मायनस करत असताना आपल्याला काय होणार आहे 4 hours 45 minutes येणार आहे. 4 hours 45 minutes. हे आपण सेपरेटली असंही करू शकतो. बघा हे 5 hours आहेत ना त्यातला आपण 1 hour अनटाईप करून घ्यायचा. म्हणजे एका आवरमध्ये आता या 5 मध्ये 1 hour अनटाईप केला तर आवर्स किती राहिले 4 hours राहिले. आणि इथं ऑलरेडी 15 मिनिट्स आहेत आणि अनटाईप केलेला 1 hour मधले किती 60 मिनिट्स. ते 60 हे किती झालेले आहेत सॉरी 75 मिनिट्स आणि 4 hours झालेले आहेत. आता 4 hours 75 मिनिट्स कसे झाले तर ह्यातला 1 hour आपण काय केलेला आहे मिनिटमध्ये कन्वर्ट केलेला आहे. मग तो कन्वर्ट केलेल्या अवर्सचे 60 मिनिट आणि ह्याचे 15 मिनिट असे दोन्ही मिळून 75 मिनिट्स झाले. आता आपण 75 मिनिट्स मधनं हे ब्रेकचे 30 मिनिट्स जर आपण मायनस केले तर आपल्याकडे किती राहणार आहेत बघा 45 मिनिट्स आणि हे आवर आहेत तसे 4 hours येणार आहेत. असंही आपण करू शकतो. हे आपण याचा सराव केल्यानंतर आपण ह्या पद्धतीनं ओरली सुद्धा करू शकतो. आता आपलं टाइम किती आलेलं आहे क्लासरूम मधलं 4 hours 45 minutes. याआधी मी बरेचदा तुम्हाला सांगितलेलं आहे की जेव्हा वर्ड प्रॉब्लेम असतो तेव्हा सेंटेन्समध्ये आपल्याला ॲन्सर कंप्लीट करावं लागतं. मग आपला ॲन्सर काय येणार आहे द चिल्ड्रन स्पेंड 4 hours and 4 hours
minutes in the classroom. अशा प्रकारे तुम्ही काय करायचं आहे, या वर्ड प्रॉब्लेमची जी काही एक्सरसाइज आहे ती नोटबुकमध्ये काळजीपूर्वक कंप्लीट करायची आहे.